کے بعد میں محمد تاج میر صاحب سے درخواست کروں گا کہ حضرت اسٹیج پر تشریف لائیں اور قلیل وقت میں اپنے تاثرات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ ابھی ہمارے درمیان تھوڑی دیر میں اور بھی مہمان تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارا پروگرام انتہائی مختصر ہے، سارے حضرات توجہ کے ساتھ بیٹھیں اور انعامی تقریب تک سارے ساتھی جو ہے وہ مل کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ قابل احترام ذات خان صاحب، یہاں بیٹھے ہوئے افسران، بزرگوں، بچیوں، بچوں، مجھے امیر صاحب نے ٹائم دیا۔ جو بچے یہاں پر بول رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ کتنی بڑی تربیت ہے مدرسے کی اور سے اور ماں باپ کی اور سے۔ امیر صاحب، میں نہیں چاہتا کہ میں اسٹیج پہ رہوں، جو بچے بول رہے تھے اتنے اونچے بچے ہیں، وہ ان کے سامنے میں اپنے آپ کو کھڑا نہیں رہنا چاہتا۔ میرے جذبات تھی، میں ان بچوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ان کے ماں باپ کو اور رشتے داروں کو کہ جنہوں نے ان بچوں کو اتنی بڑی تربیت دی۔ میں اتنا ہی کہوں گا، ان بچوں کو میں سلام کرتا ہوں اور میں جاتا ہوں۔ جزاکم اللہ تعالی خیر الجزاء۔ آپ کے الفاظ کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ اس کے بعد میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد نواز صاحب سے درخواست کروں گا، نئے ہمارے ضلع میں تشریف لائے ہیں لیکن زیرینہ رشید کی حیثیت سے بڑے قدیم تعلقات ہیں۔ حضرت سے میں گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور 1-2 منٹ میں اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ صدر محفل اور یہاں تشریف فرما ڈگنیٹریز، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم۔ آج کے جو پروگرام ہے اس کمپٹیشن، اور میں نے پارٹیسپینٹس کو سنا، آپ کی تلاوت، نعت پاک اور دوسری چیزیں، بڑا دل خوش ہوا۔ اور جس طریقے سے شہزاد نوری صاحب یہاں اپنی خدمات، اپنا تجربہ علم و ادب کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج کے دور کی یہ ایک بڑی اہم ضرورت ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ مورل، ایتھیکل اور ریلیجیس ٹیچنگ جو ہے وہ دینی بہت ضروری ہے۔ اگر بنیاد سے بچے جو ہیں سماج کے تئیں ادب اور سلوک سیکھ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی زندگی میں وہ کامیابی کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ تو میں زیادہ دیر آپ کے بیچ میں حائل نہیں ہوں گا۔ میں اس پروگرام کے منتظم منعقد کرنے اور سبھی کو میں بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں، اور خصوصی طور پہ بچوں کو اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کروں گا جو بڑی شدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے بچوں کے انداز میں تعلیم دے رہے ہیں۔ شکریہ۔ حضرت آپ کا موبائل۔ جزاکم اللہ تعالی خیر الجزاء۔ پروگرام انتہائی مختصر ہے لیکن انعامی تقریب کی اہم کڑی جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ میں ادارے کے انتہائی محترم اور ہمارے لیے ہمیشہ پیش رہنے والے پروفیسر ڈاکٹر شمیم باڈی صاحب سے درخواست کروں گا کہ حضرت بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ سارے احباب جو ہے آگے متوجہ رہیں گے تاکہ انشاءاللہ ہماری یہ تقریب اسی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں سمجھتا ہوں کہ وقت بہت تیزی سے چل رہا ہے اور گھڑی کی سوئیاں
सेकंड और मिनट्स और घंटों के ज़रिए से बहुत तेज़ी से भाग रही है। और जब महफिल बहुत कलील वक्त के लिए रखी हो तो उस वक्त ज़्यादा ले लिया जाए तो फिर जितने भी सामीन होते हैं वो बोर होना शुरू हो जाते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारे नौजवान लोग और हमारी बच्चे और बच्चियां इस महफिल में, जो पुररौनक महफिल है, जिसमें मुझे मेरा ईमान है कि जिस महफिल में कुरान, हदीस और अल्लाह और उसके रसूल की बात की जाए तो वो महफिल बहुत रौनक वाली महफिल होती है। मैं सर ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ मैं आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ में लाए। सच में हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो दिन हमको याद है कि जब आप यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे और देन उसके बाद कमिश्नर सेक्रेटरी पोस्ट हुए। कमिश्नर सेक्रेटरी आप एक हिरार्की डिपार्टमेंट में देखी जाए तो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन आप देखिए डाउन टू अर्थ कि इस्लाम आपको क्या सिखाता है। यही चीज़ सिखाता है इस्लाम कि आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन आप लोगों के साथ उठना बैठना मत भूलिए। मैं एक आखिर में सिर्फ एक बात कोट करके चला जाऊँगा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बहुत खुश थे और हज़रत आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे। हज़रत आयशा से उन्होंने कहा कि आयशा मांगो क्या चाहिए आज, तो हज़रत आयशा बहुत खुश हो गई लेकिन परेशान हो गई कि हज़ूर से क्या मांगूं, कि ये मांगूं तो ये छूट जाएगा, ये मांगूं तो ये छूट जाएगा। तो वो कहती हैं हज़ूर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक मशवरा कर लूँ। तो फरमाया कि जाओ मशवरा करके आओ, और मुझे मालूम है कि तुम मेरे दोस्त के साथ मशवरा करोगी। वो हज़रत सद्दीक़ के पास हाजिर होती हैं, अर्ज़ करती हैं कि बाबा जान आज हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आयशा पूछो, कुछ पूछना है, कुछ मांगना है तो मांगिए, आप मेरी मदद कीजिए। तो हज़रत सद्दीक़ ने कहा कि जाओ आयशा हज़ूर से एक अर्ज़ करो कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप महराज में गए 95% चीज़ें ऐसी हैं जो आपने लोगों तक नहीं पहुँचाई, जो आप और अल्लाह के बीच में एक कम्युनिकेशन हुई, एक बात हुई, उसमें से एक बात आप बता दीजिए। तो हजूर ने क्या फरमाया, आयशा ये बताना तो नहीं था लेकिन मैं क्योंकि वादा कर चुका हूँ। तो हजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा कि वो जन्नती है, वो इंसान जन्नती है जो दो दिलों को जोड़ दे। अल्लाह फरमाता है कि वो इंसान जन्नती है जो दो दिलों को जोड़ दे। हजरत आयशा वापस आती हैं क्योंकि हजरत सद्दीक़ ने वादा लिया था कि जब हजूर तुझे बात बताएं तो आप भागते हुए मेरे पास आओ। हजरत आयशा जब पहुंचती हैं तो हजरत सद्दीक़ टहल रहे हैं, बेचैनी है, सुनना चाहते थे कि क्या अल्लाह और मेरे प्यारे हबीब के बीच में बात हुई थी। जब ये बात हजरत सद्दीक़ को सुनाती हैं तो हजरत सद्दीक़ की आंखों से आंसू आ गए। हजरत आयशा ने अर्ज़ की बाबा जान ऐसी क्या बात है कि आपकी आंखों से आंसू आ गए। इसका एक पहलू तो आपने देख लिया कि दो दिलों को जोड़ने वाला तो जन्नती होगा लेकिन दो दिलों को दूर करने वाला तो जहन्नमी होगा। तो ऐसा ना हो कि जिंदगी में कोई ऐसी बात हो जाए जिससे दो दिल दूर हो जाए। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ हजरत, आपने वक्त दिया और काफ़ी देर के बाद मैं इस प्रोग्राम में आया। मैं बहुत इम्प्रेस होके जा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बच्ची भी यही पढ़ती है, लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं यही एक राइट प्लेस है जहाँ पे आप अपने बच्चों की तालीम दिलवा सकते हैं। और देखिए ये दौलत, ये पैसा, ये शोहरत, ये बादशाह न चंगेज़ खान रहा, ना अमीर तैमूर रहा, ना महमूद गजनवी रहा, रहेगा तो आपके अमल रहेंगे। और जो यहाँ आप सिखा रहे हो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में न सिर्फ इस पुंछ में बल्कि रियासत और रियासत नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ा अदारा बन के आएगा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बहुत ही काबिल तरीन हमारे दोस्त भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे एडवाइज़र भी हैं, सज्जाद अहमद खान साहब जहाँ तशरीफ़ लाए। आपका शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु तआला खैरुल जज़ा। आपके अल्फाज अल्लाह ताला इसे हम सब के लिए हौसला अफजाई का सामान बनाए। हमारे दरमियान जिस तरीके से हमारे मेहमान खुसूसी आली मुहतरम सज्जाद अहमद खान साहब और हमारे SP खालिद अमीन साहब, अजीम कुरैशी साहब, मोहम्मद नवाज साहब अपने अहम मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इसी तरीके से हमारे दावतनामे में एक अहम मेहमान और भी हैं, मकसूद अहमद साहब, चेयरमैन व बानी मैनेजिंग डायरेक्टर निज़ामिया एजुकेशन नई दिल्ली। श्रीनगर में उनका कोई सेमिनार था
اس کی وجہ سے ان کی فلائٹ لیٹ ہوئی، وہ بھی کلائی پہنچ چکے ہیں، الحمدللہ آن دا وے ہیں، پر 10 سے 12 منٹ میں انشاءاللہ وہ بھی پہنچیں گے، ہم ان کا بھی انشاءاللہ خیر مقدم کریں گے۔ میں کیونکہ یہ سیرت کوئز مقابلہ برائے ضلع پنچ میں اپنے اہم مہمانوں کو دعوت دینے سے پہلے سروں کوٹ ڈگری کالج میں تعینات پروفیسر خلیل احمد رشی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ سیرت کوئز مقابلہ برائے ضلع پنچ میں ان کا تجربہ کیسا رہا 1 سے 2 منٹ میں، کیونکہ اس حوالے سے بھی بات کرنی بڑی ضروری ہے، 1 سے 2 منٹ میں اپنے تاثرات ہمارے سامنے پروفیسر حضرات کو جو ذمہ داری دی گئی تھی اس حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزار برگ گرے لاکھ آندیاں اٹھیں، ہزار برگ گرے لاکھ آندیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ مجھے ایک وقت کا ٹائم دیا گیا ہے، انوری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ٹائز پہ بیٹھے ہوئے ڈگریٹریز اور بعض سامعین، جیسا کہ انوری صاحب نے بتایا کہ میں ڈگری کالج سرکوٹ میں مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تھی ایگزام کنڈکٹ کروانے کی، تو الحمدللہ پہلی بار ہم نے اس طرح کا سیرت کوئز کمپٹیشن کنڈکٹ کروایا بہت اچھے طریقے سے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے جو سیرت کوئز کمپٹیشن مقابلے ہیں ان کو کروانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جہاں طرح طرح کی انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے، سپورٹس کے حوالے سے، فلموں کے حوالے سے، پتہ نہیں کس کس چیز کی انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن ہمارا نوجوان سیرت سے محروم ہے، سیرت نہیں جانتا، تو انہوں نے سیرت کا یہ کوئز کمپٹیشن کروا کر نوجوانوں نے ایک مطلب اچھی ایک انیشیٹو لیا ہے۔ ہم ان کے اس انیشیٹوز کو ان کی سراہنا کرتے ہوئے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس طرح کے اور جو انیشیٹوز ہیں وہ ضرور لیں تاکہ ہمارے نوجوان اسے اور مزید سیکھ سکیں۔ تو اس کے بعد میں آپ کے سامنے ڈاکٹر فاطمہ احمد میر صاحب پلوامہ سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، سے درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی تاثرات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر صاحب بھی اسی جلدی میں ہیں، تو انشاءاللہ اس تاثرات پر انشاءاللہ رکنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی ترتیب بتائی جائے گی۔ ڈاکٹر فاروق احمد میر صاحب۔ جنہیں میں اپنا گرو مانتا ہوں، کیونکہ مجھ سے جب ٹرانسفر ہو گئے تو سیدھے میرے ڈسٹرکٹ میں آ گئے۔ کل جب میں نے ان کو یہاں دیکھا مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ آنے والے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ میں یہاں پر ہوں، تو نہ ان کی خوشی کا ٹھکانہ رہا نہ میری۔ خیر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہی قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے، انہوں نے اپنی پوری لائف میں ویسے بھی ایک آفیسر انصاف کیا، اپنی ڈیوٹیز کو بخوبی انجام دیا اور ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد امیڈیٹلی ایک مشن میں شامل ہو گئے، جو مشن آلریڈی یہاں پر شروع کیا تھا ہمارے مولانا شہزاد الوری صاحب نے۔ میں ایکسیڈنٹلی ان کے ساتھ ملاقات ہوا۔ جب ملاقات ہوئی میں نے سوچا تھا کہ یہ پونچھ ہے، پونچھ سے میں چونکہ سری نگر کا ہوں، نیچرلی there is a difference because that is the part which is very much exposed to higher education۔ تو جب میں نے ملاقات کی میں نے ایک انسٹیٹیوشن کو پایا
میں نے ایک آدمی کو نہیں پایا، میں نے ایک انسٹیٹیوشن کو پایا جس میں نہ صرف دینی علومات، زندگی کے طور طریقے، بلکہ ایک جو ایڈمنسٹریٹر، جو ایک انتظام کرنے والا شخص، فکر کرنے والا شخص، میں کیا کہوں آپ کو. I have done management course. I am a scholar in management, but I surrendered before him. In many affairs, you can see arranging such a, first of all, creating such an area. دیکھیے میں اردو میں بولوں گا، اردو میں بولنے کی دقت ہو رہی ہے مجھے، لیکن پھر بھی میں بولوں گا کہ بہت سارے بچے شاید یا حضرات یہاں پر انگریزی نہیں سمجھ پائے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. کشمیر میں بڑے بڑے انسٹیٹیوشن ہم نے اسٹیبلش کر دیے، بہت سارا انفراسٹرکچر لگایا، قابل سے قابل اساتذہ صاحبان وہاں پر پڑھا رہے ہیں، نتیجتاً وہاں پر لوگ اونچے اونچے جیسے ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر بنے. لیکن آج کے دور میں ایک کامن پرابلم ہماری ہے، ہمارے بچے دین سے واقف نہیں. ہم نے جس باپ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، اس نے اس کو گھر سے باہر کر دیا. اگر کسی باپ نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس کو آگے لیا، اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا، تپسیا کی، لیکن آج وہ اس کو کہتا ہے there is difference. آپ کے تھاٹس اور میرے تھاٹس الگ ہیں، لہذا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو ایک لمبا چھوٹا ڈسکشن ہے. Since we have the officers of administration over here, and I know their time is very important, I feel proud to be the part of this academy. Wherever I joined, I am now, جب میں نے اس کو پوری طرح انڈرسٹینڈ کیا اکیڈمی کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، میں سب سے پہلے جو پونچھ کے رہنے والے لوگ ہیں تمام لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے اس وطن عزیز سے ایک مشعل، ایک ایسا ثبوت پیدا ہو گیا ہے جس نے اس کنسپٹ کو لایا پونچھ میں. میری گزارش آپ لوگوں سے ہے، آپ اس کو سمجھ لیجئے. آپ اگر ہمارے کشمیر میں ہوتے، میرے آفیسرز یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کو بخوبی اس چیز کا شاید پتہ ہوگا کہ کتنی پریشانیاں ہم لوگوں کو ویسے والدین اٹھانی پڑتی ہے. اگرچہ ہمارے بچے بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہے، لیکن آج ہم پچھتا رہے ہیں کہ کاش ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا ہو، تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہیں پڑتا. تو جو یہاں پر کام انہوں نے شروع کیا، میں ان کو دل کی امید گہرائیوں سے، جتنے بھی انسٹیٹیوشن میں نے کام کیا اور میں کر رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ یہ جو کنسپٹ ہے، میں اسی سٹیج پر دعوت دے رہا ہوں اپنے جو میرے استاد ہیں شہزاد انوری صاحب کو. ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں کشمیر میں. آپ آئیے، ایسے انسٹیٹیوشن وہاں پر اسٹیبلش کر دیجئے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا بھلا ہونے والا ہے، ہم سب کچھ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس جگہ بھی ہے، پیسے بھی ہے، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے. وی کین ارینج انفراسٹرکچر ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. پلیز اینڈ پلیز گائیڈ اس. ایسے انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کرو. بدلے میں ہم کیا کریں گے پونچھ والوں کے لیے؟ آپ کے بچوں کو جو ٹیکنالوجی چاہیے، کمپیوٹر کی ایجوکیشن چاہیے، سائنس کی ڈگریاں چاہیے، ہمارے پاس ہے ریسورسز. ہم وہ تمام ریسورسز اس اکیڈمی پہ لگائیں گے. آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جتنا ہمارے پاس ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ ہے، وہ سب ہم انویسٹ کریں گے یا اس جو حضرت علامہ انور شاہ انٹرنیشنل اکیڈمی ہے اس پر لگائیں گے. جتنے بھی اسکالرس کی ہماری ایک فریم ورک ہے، سب آپ کی اس اکیڈمی کے ماتحت آپ کو ٹیکنیکلی ایڈوانسمنٹ جو ہے، آپ کے ٹیچرز کی ٹریننگ، آپ کی جو میتھڈولوجی، ٹیچنگ میتھڈولوجی جو ہے، اس کو ہم آگے لے کے
इंशाअल्लाह इस एकेडमी को आगे ले जाएंगे। लेकिन बदले में हम चाहते क्या हैं, आप सिर्फ एक कम कंसेप्ट हमें वहाँ पर इंट्रोड्यूस करके दीजिए। जिस तरह आप दिल्ली में, मद्रास में, सूरत में, सऊदी अरब में लोगों को बुला रहे हैं, आइए मेरे पूछ के लोगों को, मेरे पूछ के बच्चों को उनकी आरास्ता के लिए, उनको एकेडमिकली आगे ले जाने के लिए और दीनी तौर पर भी उनको आगे ले जाने के लिए मशवरे ढूंढते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं। इसी तरह हम आपके इस वक्त आपकी मदद के लिए हम आपको पुकार रहे हैं, आप कश्मीर आ जाइए, हमें मदद कीजिए। मैं एक बार फिर सजाद साहब का, अनवी साहब का, DSP साहब का मैं लास्ट में माफी चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जिनको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन collectively I have talking hard for every one of us who are here because it's the holy mission and we are participating in a mission which will lead to our society to a good common good common यही है कि हम अल्लाह को मुँह दिखाने के काबिल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकुमुल्लाह तआला खैरल जज़ा। ये थे डॉक्टर फारूक अहमद मीर साहब। ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई खैरखाहों में से एक हैं और इस वक्त जो हाफिया एकेडमी का निसाब तालीम बना हुआ है उस कमेटी के चेयरमैन भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह इन्होंने श्रीनगर के हवाले से फरमाया, कुछ राज स्टेज पर नहीं बताए जाते, हालात और वक्त जो है वो इंशाअल्लाह जिस तरीके से चल रहे हैं इस तरीके से इंशाअल्लाह मरहलेवार उन समतों की जानिब कोशिश जो है वो की जा रही है। और आप जानते हैं हज़रत कि ये इदारा हार्ट ऑफ सिटी में है, इन बुनियादों के ऊपर बहुत बड़ा जो है वो एक प्रोजेक्ट इदारे के ज़ेर इंतज़ाम तश्कील दिया गया है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, अच्छी खासी ज़मीन का जो है वो इंतज़ाम करना है, कम से कम 15 से 20 कनाल का स्टेडियम होगा। इस तरीके से एक बड़े प्रोजेक्ट पर ये इदारा काम कर रहा है, लेकिन उससे पहले जब तक कि कोई काम अमली तौर पे सामने ना आए उसे स्टेज के रास्ते से एडवर्टाइज की शक्ल में लाने की कोशिश नहीं करता। मैं पहले कोशिश ये करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मंसूबे पर कामों की सतह में मजबूत काम हो और उसके बाद इंशाअल्लाह उसे निभाने की कोशिश की जाए। हमारे दरमियान इस वक्त मुहतरम मोहम्मद नवाज DSP हेडक्वार्टर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, तो ये रवानगी का फरमा रहे हैं और प्रोग्राम इंतहाई मुख्तसर है। कुछ बच्चों की आवाज़ें बहुत आती हैं। मैं हमेशा ख़वातीन से कहा करता हूँ कि छोटे बच्चों को घर रखने की कोशिश किया करें, क्योंकि ऐसे मौके के ऊपर निज़ाम जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। हम जब मार्केट जाते हैं तो हमारी वहाँ भी कोशिश होती है कि छोटे बच्चों को घर रखने की कोशिश करें। ऐसे प्रोग्रामों में हमें इंतहाई खामोशी के साथ प्रोग्राम को मुनादिब करते हुए सलीके के साथ जो है वो देखना चाहिए। फिर भी अल्लाह खैर करे, जैसा भी है मैं कुरान करीम का हदिया पेश करने के लिए, क्योंकि कुरान की महफिल भी है, मुहतरम मोहम्मद नवाज साहब DSP हेडक्वार्टर को कुरान करीम का अतिया और हदिया पेश करने के लिए स्टेज पर हमारे दरमियान मोहतरम सज्जाद अहमद खान साहब तशरीफ़ फरमा हैं और हमारे SP खालिद अमीन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इन दोनों हज़रात से ये गुजारिश करूँगा कि आप DSP हेडक्वार्टर साहब को कुरान करीम का हदिया पेश करें। एक उठाइए आराम ऊपर रखिए। जज़ाकुमुल्लाह। अभी हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं मोहतरम मकसूद अहमद साहब, बानी व मैनेजिंग डायरेक्टर निज़ामिया एजुकेशन नई दिल्ली। मैं दिल की अमी गहराइयों से हज़रत का इस्तकबाल करते हुए हज़रत से दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ, बीच में तशरीफ़ लाइए। यहाँ तवील सफ़र की सऊबतों को बर्दाश्त फरमा कर अभी श्रीनगर से कुछ देर पहले जम्मू
लैंड हुए और उसके पूरी तौर के ऊपर ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम के लिए जो है वो कुछ तशरीफ़ लाए हैं। मैं मोहतरम मकसूद साहब इस थकावट के लिए और इस जलेबी मारकर रास्तों पर सफ़र की सहूबतों को बर्दाश्त फरमा कर यहाँ तशरीफ़ आवरी के लिए दिल की अमी गहराइयों से आपका इस्तकबाल भी करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हमारा प्रोग्राम इंतहाई इख्तिसार के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं मोहतरम अपने इंतहाई हमारे वालिद गिरामी के इंतहाई करीबी दोस्त मोहतरम मोहम्मद अजीम कुरैशी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने कीमती तासुरात से हमें मुस्तफीद फरमाएं। मोहतरम व काबिल इज़्ज़त जनाब सजाद खान साहब, अनवरी साहब, एडिशनल एसपी खालिद अमीन साहब, शमीम प्रोफेसर साहब, सरफराज मीर साहब, यहाँ तशरीफ रखे हुए स्टूडेंट्स के वालिदैन, सबसे पहले मैं यहाँ की इंतज़ामिया को अपने दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस किस्म के दीनी व दुनियावी तालीमी इदारे की बुनियाद रखी है और इसको कामयाबी की मंजिलों की तरफ रवा दवा है। और वक्त की किल्लत या वक्त को प्रोग्राम को मुख्तसर करते हुए मैं सबको खासकर बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ और उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ। बच्चों के लिए कि आपको ज़िंदगी में इस तरह की तालीम हासिल करने की आपको यहाँ पर मौका मिला है। ये किस्मत वालों को ही ऐसी चीज़ें नसीब हुआ करती हैं और इस किस्म के उस्ताद और ऐसा मिशन लेकर आगे जो बढ़ने वाले हैं, मैं उनको भी अपनी दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और खासकर सजाद खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ये तशरीफ यहाँ लाए। जब ये यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे, मैं भी यहाँ मौजूद था कुछ देर। यहाँ मैंने इनके साथ भी नौकरी करने का शर्फ हासिल किया है। इंतहाई अच्छे तरीके से, डिसिप्लिन से और सबॉर्डिनेट से काम लेने वाले इनके साथ काम करके मुझे बहुत खुशी हुई और महसूस हो रहा है कि मैंने भी कहीं काम किया है। जो भी काम करते थे ये बराबर सराहना मिलती थी। मैं इनको फिर दोबारा मुबारकबाद देता हूँ और पूंछ में इनका खुशामदीद करता हूँ। मैं वक्त न ज़ाया करते हुए तमाम हाज़रीन यहाँ जो मौजूद हैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं और इस मिशन को आप कामयाब करेंगे। शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु तआला खैरुल जज़ा। मुहतरम वालिदैन और सरपरस्तान, आप तमाम हज़रात तवील वक्त से सुनने की कुर्बानी दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपका ये सुनना कबूल फरमाए। अब इनामी तकरीब का मामला हमारे सामने आ चुका है। मैं इस स्टेज पर हमारे वो 6 मुसाहिमीन और मुसाहिमात जिन्होंने सीरती कोइज़ मुकाबला बराए ज़िला पुंछ में अव्वल का शशुम कामयाबी हासिल की है, उनका तर्जुमान बनाकर अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना हाफिज़ रियाज़ अहमद ज़ियाई साहब जो मेरे हमगाम भी हैं, दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त करता हूँ कि 1 या 2 मिनट में इस हवाले से, ताकि नुमाइंदगी सबकी हो जाए, अपने कीमती तासुरात पेश फरमाएँ। हज़रत मौलाना हाफिज़ रियाज़ अहमद ज़ियाई साहब मेरे उस्ताद मोहतरम स्टेज पर तशरीफ़।
निशान मंजिले जाना मिले न मिले, निशान मंजिले जाना मिले न मिले, मज़े की चीज़ है ये ज़ौक़ जस्तजू मेरा। आज के प्रोग्राम के हवाले से मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि वक्त बहुत तंग हुआ चला है, और इस प्रोग्राम के हवाले से इतना कहूँगा कि जो सीरत का कोई इमामी मुकाबला रखा गया है